माने आपको कला भाव नहीं आमे सूट बूट पिंधिकी पूरा टाई फाई पिंधिकी आम जो पाखे पहुंचुचे जनक पाखे बहुत बढ़िया इंग्लिश कहूचे बहुत बढ़िया हमर वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया जमती कथार ना कि सूट बूट पिंधिकी कन्या कुमार आसिले किंतु कचड़ा डाली पड़े माने कहबार उद्देश्य बहुत भल इंग्लिश कहूथिबा माने नुहे जे तार कम्युनिकेशन बहुत सुंदर सेति पई दार्शनिक माने कहिसंती इंग्लिश बा अदर लैंग्वेज ये सब गोटे गोटे शब्द गोटे लैंग्वेज रे अछि बट कम्युनिकेशन इज ए आर्ट कला आकु लर्न आउ डेवलपमेंट करिवार अछि ये जो कलार क्षेत्र रे आमे अच्छे सबुठारु बड़ कथा हला अट्रैक्टिव आमे जेमति कहूचे आज टाउन लाइन की फोन कले ऑफलाइनर को संगे संगे फोन धरे देबे सर टिके कथा हले माने मु बुझी पारेनी बा आमे बुझी पारु नै ताहले आमे करूचे कोन जदि ऑफलाइनर बा सीनियर सब किछि करूची ताहले आमे सिखिले कोन आम डेवलपमेंट कले सेठी ही कम्युनिकेशन रो गैप रहउची मु विषय आरंभ पूर्व आपन को बहुत सुंदर कथाटे कहबी बहुत इम्पोर्टेंट कथा आपण माने सेतिर बुझी परिबे जदि प्रकृत रे आमे समस्त नोट हे दिबा आपण माने जानि चंती नोट को आमे जदि परीक्षा करिबा एटा असली कि नकली ताले आमे ताको आलू आगे रखिले आमे ता भितर किछि जिंस पाऊ आमे जानि पारू ये असली कि नकली सेति पई जने कहिथिले कि खास यदि इंसान नोट बळी हे जानता ताले मो ऑफलाइनर जे प्रकृत रे से असली कि नकली सेही बळी गोटे राजा थिले ताको एभଳି दुर्दशा हला से राज्य छाड़ी की जीवा पड़ला ना आ जे राज्य छाड़ी की गले जेमती वर्तमान आमे ज्वलंत उदाहरण देखुचे तालिबान रे माने समस्त की पर छाड़ी पड़ राष्ट्रपति भी दरकार माने तांकर बेड़ी धरि की से बारी पळेले तो सेही भलिया गोटे स्थिति आसीची जेतबेले समस्त विताड़ित हेई की जाईचंती एवं सब सैन्य ठू आरंभ करी राजा पछरे चलचंती किछि बाट गला परे तो जंगल पड़ी से जंगल रे की पड़ उभा नहीं की काको देखि पाले राजा किंतु पछर रही गले खोजुचंती किंतु चाली चंती आगु को देखिले गोटे तपस्वी जने तपस्या करूचंती तांको पाखे जे पहुंचले कहले ये तो निश्चिंत ए बाट रे की जाईतिबे देखितिबे की पड़े गले तांको पाखे पहुंचले कहले हे साधन मु आपन को प्रणाम करूची आपन को एठी ए तपस्या रे मु आपन किछि असुविधा पहुंची थिबारु मु क्षमा मागुची ए साधन मते कहंतु जे ए किछि समय पूर्वरु ए रास्ता रे को माने जाईचंती आ को पटे जाईचंती यदि दया करी आपण ये कथा को मते कहिबे ताहले मु आपन को पाखरे चिर ऋणी संगे संगे तपस्वी जे तपस्या करूथले संगे संगे कहले हे राजन ए बाम पटरे प्रथमे अंगरक्षक जाईची एवं तापरे आपनकर मंत्री जाईचंती तापरे आपण मानकर सैन्य सामंत समस्त जाईचंती हे राजन आपण ए जो बाँ पट रास्ता रे आपण जदि जिबे ताले आपण समस्त को पाई जिबे राजन खुशी रे साधन को प्रणाम कले से तपस्वी को और आगु को से बाँ पट रास्ता रे गले प्रकृति रे समस्त जेतबेले समस्त को पाई गले खुशी रे समस्त नाची उठिले जे राजा आम पाखरे पहुंची गले चलंतु आमे किछि शिकार करिबा आज राति जापन एठी करिबा एवं पुनी काली सकाळे आगु को बढ़िबा ई समय भितरे राजांकर हठात गोटे मन रे भावना आसिला जे जे तपस्वी तो अंध थिले मु जेतोळे तांको भेटिली से तो अंध थिले से तो देखि पारुनथि सी केमते जानिले जे प्रथमे अंगरक्षक गला तापरे मंत्री गला तापरे मु निजे राजा आसी से केमिति जान तांको मन अस्थिर हो गया से कहले ना सब काम परे
ମୁଁ ଆगे ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ତପସ୍ୱୀକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସାଧନ, ମତେ କୃପୟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଆଗେ ଯାଇଛି, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ ହେ ରାଜନ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଆସିଲା ତ ମତେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲା, ଏ ବୁଢା, ଏ ଅନ୍ଧ ବୁଢା, ଏପଟେ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଅନୁମାନ କଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମତେ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହେ ବାବା, ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାରେ କୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଏ ସାଧନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜା ହେଇଥିବ। ଛୋଟିଆ କଥା, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ବାକ୍ୟ, ଆମ ବାଣୀରେ, ଏଇଠୁ ବୁଝା ପଡେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କଣ। ତ ବହୁତ ରାଜା ନିଜକୁ ସେଠି ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ନ ପଡିବ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବା। ତ ମୁଁ ସେୟାରିଂ କରୁଛି, ସେ ମଧୁସୂଦନ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ହେଇନି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ହେଲା ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ଅଛି ସାର୍। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେତିକି କରୁଛେ ବୋଲି, ଆଜି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଅଛେ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି এই ପିଭି ଟିମ୍ ର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ। ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗର ଦକ୍ଷତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି, ବା କମ୍ୟୁନିକେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛେ, ବା ଆମେ କୌଣସି ଆମ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି କାମ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ବା ମୋ ପରିବାରର ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ବା ମୁଁ କୌଣସି ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଆନ୍ସରେବୁଲ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଅଛି, ଏ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ବା ଆମର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। କିଏ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କରିବା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଭଲ କହିବା ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ଶୁଣି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ।
ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର ସହନଶୀଳତା ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ଆମେ ଗଲେ ଆମର କାମକୁ ଫଟାଫଟ କାମ ସାରି ଆମେ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଆମର ପୁଣି ଅଲଗା କାହାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସିନିୟର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ କାହାକୁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ଶୁଣିବାର କଳା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ କଳା। ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କଳା। ଆଉ ଯୋଉ କଳାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିକିରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ କଳାକୁ ଶିଖିକିରି ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ଭଲ ମୋଟିଭେଟର, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ନାଁ ଶୁଣି, ତାଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମର ଏ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ସେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିବି କଣ ସେ, ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମତେ ଏ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଆମର ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ସିଏ ହେଇପାରିବ ଯେ ଭଲ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବ। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଅନଭର୍ବାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛେ ପ୍ରଥମତଃ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହୁଏ ବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଚୁଟିଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସାଇଜ କରୁଥିବା, କଲରଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସାଇଜ କରୁଥିବା, ଗୋଡଟା ସ୍ଥିର ନ ରହିକି ଗୋଡଟାକୁ ହଲୁଥିବ। ତ ଏ ସାମ୍ନେ ବାଲାର ଲୋକର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଯୋଉ ଆକର୍ଷିତଟା ସେ ଦେଖିବ ଏ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଆମ ପୁରା ହୋଲ ବଡି, ଏ ବଡିକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି କି ଆମର କହିବାର, ଯେମିତି ସପୋଜ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇକିରି ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିବେ ଆଉ ବସିକି କଥା ହଉଥିବେ ଆଉ ଚାଲିକି କଥା ହଉଥିବେ, ଆର ଗୋଟେ ଫରକ ଅଛି। ଜଣେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଶୋଇକିରି କଥା ହଉଛି ତାର କହିବାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଚାଲୁଛି ତା ପ୍ରକାରରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି, ଇଏ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ମିଶୁଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଆଗ ସଜାଡ଼ିବା। ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଚଢନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଳି ମାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ କି ସେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟର ଗୋଟେ ବଟମକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଟମକୁ ଧରିକି ତାକୁ ମାନେ ଏପଟ ସପଟ କରନ୍ତି ବା ହାତ ମାରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ୟା ବା ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡି ପାରନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କର ଏ ସବୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ନିକଟ ବନ୍ଧୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜାକ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ବଟମ ଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଟମ ଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଲୋକ ତାର କୋଟ ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ତାର ସେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଟମକୁ ହାତ ମାରିଛି ତ ସେ ବଟମକୁ ଆଉ ପାଇନି। ତ ତାର ସବୁ ଗୁଡା ଧ୍ୟାନ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ବଟମ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଟମ ପାଖରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା
तो तार जो विषय रखिबार तार जो थिला सामने वाला पाखरे बहुत किछि डिस्टर्ब लोक माने ताली बदल रे हो हला कल तो से निज को केबे बुझी पार नाही कोई तो मु बटम टाकू जानी पारलिनी केमती छिड़ी गला तो बहुत दिन ता मन रे से आंदोलित कला ना बटम टाकू के काटी देला ना मूसा काटी देला तो एमती बहुत पॉइंट तार माइंड रे आसिला तो एठी मोर कहिबार उद्देश्य हला आमे माने ये सब को ध्यान दबा जे हमर आखि ठारू गोड़ पर्यंत सब गुडा को हमर ध्यान केंद्रित सेही भली भाबरे करबा दरकार जो गुटा की सामने वाला लोक को से प्रकार आकर्षित करिवो कि सेवर डिस्टर्बेंस हो आमे बारंबार जेमती हमर किछि बदगुण अछि आमे पान खाइतिबा छिप पकोउथिबा एमती बहुत किछि मोबाइल टी आस्तिबो आमे फोन टा रिसीव करी करी कथा होतिबा टिके गोटे मिनिट सर गोटे मिनिट तो ये जो ऑन वर्बल जो कम्युनिकेशन आकु आमे प्रथमत आकु अवॉइड करिबा कि आकु केते दूर आमे निजु को सजाड़िबा तेणु आपण माने निज निज क्षेत्र रे ये जिनिस को आपण ध्यान देबे एवं आपण जदि भी किछि हमर से प्रकार रो गुण अछि से गुण को आमे केते दूर सजाड़िबा ताकू आमे तय करिबा आपण जेतेबेले सामने वालार लोक सहित बसुचंती आपण आखि को ता आखि जेतेबेले सामना सामनी हेई पारुन बा से आपण को आखि को से ताको आखि जेतेबेले सामना सामनी होउची ताको अनकंफर्टेबल लागुची तो सेति पई आमे सामने वालार लोकर परिस्थिति को बुझीबार अछि बेले बेले आमे कथा होतिबा किंतु सी डिस्टर्ब हो तार 5टा फोन आसु किंतु आमे कहबे छाडु नथिबा आमे कहू चलतिबा ये मध्य हमर गोटे ऑन वर्बल को जाउछि कम्युनिकेशन तो आमे सेठी स्टॉप करिवार अछि काहे कि ना आमे हमर प्रतिपादन करिबा पे जाई तार किछि आवश्यकता नाही हम कि आसीछि तो हम तांको समय कहिदिले बहुत थर मते 10 थर फोन करलेन तो तांको डाकी देली कोन से कहि कि जिवे मु सुनि देबी पास तो ये प्रकार जो वातावरण को आपण को गोटे पॉजिटिव वातावरण आनिया को केले आपण तांको ससम्मान कहि परिबे आज्ञा हां कथा होंत आपण 5 मिनिट कथा हे जान किछि असुविधा आपण कथा हे छरंतु आमे ए विषय रे कथा कहब आ द्वारा कोन हबो ना आपणकर ता प्रति सम्मान बढ़ी जी तेणु सेठी से लोक निजुकु मध्य से प्रकार संयमता करिवो नै 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 ठीक अछि आपण कहंतु ना ये प्रैक्टिकल जिनिस मु फील करिछि तापरे आमे बेले बेले कोन हुए जे आम भितर जो एमिति किछि गुण अछि जेमिति कि आमे जेतेबेले जाउचे बहुत जिनिस चिंता करिके जाउचे बहुत जिनिस आज ये लोक जदि मोर आज मो लाइफ लाइन रे आसी जिवो मो डाउन लाइन रे आसी जिवो ताहले मो टीम बहुत डेवलप हे जिवो तनो मु ता पई बहुत जिनिस प्रिपेयर हे के जाई एवं मु कहबा मध्ये आरंभ कर देती अब बहुत कथा ता आगे आ द्वारा कौन हुए ना आपण देखंतु जदि आम भितरे ये प्रकार स्वच्छता और संकल्प माने आमे बहुत किछि कहबानी कि बहुत कम भी कहबानी एमिति बेले बेले आसे जे आमे ताको शॉर्टकट रे आमे कहि दियंती आपण आसंतु जोड़ी हुंतु आपण 2250 टका दियंतु 32 लाख टका पाइबे तापरे आपण जेतेबेले जोड़ी हे जिवे तापरे आपण देखिबे कोटी कोटी टका इनकम आपण तो ये मध्य किछि बुझा पड़े तेणु किछि जिनिस को आमे बुझेबा पई हेले जेति कि आवश्यक जो जिनिस को आमे निहाती कहबा दरकार ताकू आमे प्रायोरिटी दबा जे काहे कि गोटे लोक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रे जोड़ी हो आर विजन कोन अछि आर मिशन कोन अछि एथिरे जोड़ी हेले आमे हमर कोन करि परिबा तो ये जो डेफिनेशन अछि प्रथमे आमे ताकू संकल्प करिवार अछि जे ये होउची सेही जिनिस जो जिनिस कि आपणकर निहाती आवश्यक
ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବିଷୟକୁ ରଖିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ ବା ଆମକୁ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବାର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ନେ ବାଲା ଲୋକ ଦେଖେ ଯେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମଧୁସୂଦନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମତେ ନବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଧାସଳଖ ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ କିଛି କହିବାନି, ବହୁତ କମ ବି ମଧ୍ୟ କହିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଥା ହବା, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କି ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ଆମେ ଦିଲ ଖୋଲିକିରି କଥା ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାପି ଚୁପିକି କଥା ହଉଛେ। ତ ସେଇଠି କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବନ୍ଧୁତ୍ୱତାର ସହିତ ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭେଟୁଛେ, ଆମ ପରିବାରର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ସାମ୍ନେ ବାଲାର ଲୋକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟୁଛେ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶୁଛେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସିକିରି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଚୋଟ ବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛେ ସେ ଲୋକକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ ବା ଆପଣ ଇମେଲ କରନ୍ତୁ ବା ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଶନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦିନର ସିଚୁଏସନ ବା ସେଇ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଯେମିତି ସପୋଜ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, କରୋନା କାଳରେ ଆପଣ କାହାକୁ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଆପଣ କହିବେ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ସାମ୍ନେ ବାଲା ଲୋକ ଭାବୁଛି ଆରେ ଇଏ ଲୋକ ତ ମୋର କେହି ନୁହେଁ, ଇଏ ଲୋକ ତ ମୋର କେହି ନୁହେଁ, ଫିର ବି ଇଏ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ସାର୍ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ, ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମତେ 5-10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ଆମ ପାଖରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ତାପରେ ଆମେ ପରେ ଏ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କି ମୁଁ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିବେ, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବୁଲ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଗଳ, 2250 ରେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ, ସିଷ୍ଟମ ଦବ। ତ
ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ଭଳିଆ କରିବାର ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆ ପ୍ରତି କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସେଥିରେ 100% ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଏ ବିଷୟ କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଏ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଭାରତରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଯଦି 1,00,000 ଲୋକ ମିଶି ତାକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାଟା ଲେଖା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେଇଟା, ତାହେଲେ ଇଏ କାହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିବ କି ନା ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆର ଦମ ଅଛି, ନହେଲେ ଇଏ ଏମିତି କହିପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ସହାନୁଭୂତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିପାରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେୟା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ପରେ ଯଦି ସିଏ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ନା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ନା ସେଇଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ନୁହେଁ ସାର୍, ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆମେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 100% ସତ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଥିଲି ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିନଥିଲି, ମତେ ବି ସେଇ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 100% ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ତାକୁ ଆପଣ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏ ଘରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି କୁକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୁକୁର ଶୋଇଥିବ ଘୁମାଇକି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତା କାନ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା କାନ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଭଳି ହବା ଦରକାର, ପୁରା ଦିଲସେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ବସିଛେ ଦିଲସେ କଥା ହଉଛେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଚିନ୍ତାଧାରା। ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନର କଳା ତାରି ପାଖରେ ଥାଏ, ଯିଏକି ଖୋଲା ମନର ସହିତ କଥାକୁ, ଆମର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିପାରୁଥିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସନ୍ଦେହ ମୂଳକ ବା ଆମ ଭିତର କଥାକୁ ଯେମିତି ଅଧା ପାଟିରେ ଅଧା ପେଟରେ ଯୋଉ କଥା ଯେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ନ କରିକି ଯାହା ଆମେ କହିବା ଓପନ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସାମନେ ବାଲାର ଲୋକର ବହୁତ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢିଯିବ। ନା ଏଇ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ଦିଲସେ କହୁଛି। ଆଜି ଆମେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ ସାର୍ ଯେମିତି ଦିଲସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଫିଲ୍ଟା ସେ ଲୋକ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ କଥାରୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହୁନଥିବା ଯୋଉ କୋଉଟା କି ଅବାନ୍ତର ହେଇଥିବ, କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନଥିବ ସେ କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବା ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନଥିବା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମନେ ବାଲା ଲୋକର
ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାର ନଲେଜ ଥିବ, ସିଏ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଖରେ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହିବା, ଯାହା ବି କହିବା, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆମର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ବି ସେ ବିଷୟ କହିଲି, ସମ୍ମାନ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ତ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ଥିଙ୍କିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ୟାର, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଆସିଲି, ଏ ଲୋକ ପାଖରେ ବସିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଆ କଣ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେବି ନା, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯା, ମତେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ସେଇଠି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରେ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲାକୁ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆମେ ସେଇ ଶେଷ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଉ 10-15 ମିନିଟ ମିଶିଲି ନା ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ କଥା ହେଇପାଇଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ। ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ନା ଦୋଷାମଦ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆମେ ଅନନେସେରୀ ଆମେ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାର୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନଥିବ, ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ ନା ନା ସାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏ ଲୋକ ମତେ ଦୋଷାମଦ କରୁଛି, ମୋ ନାକ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଆଖି ସୁନ୍ଦର, ମୋ କାନ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶଂସା ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ରହି, ଯୋଉଟା ରିଏଲିଟି, ଯୋଉଟା ନିହାତି କହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଆକର୍ଷିତ ହବ ବା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶଂସାରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଥିଲା କି ମତେ ଏ କଥାଟା, ମୋର ଏଇ କାମଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଯୋଉ କାମଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଗୁଣ ଥିଲା, ମୁଁ କଣ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ଯେ ଆକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାପରେ ଏ ସମ୍ମାନଟାକୁ ବା ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆପଣ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି ସାର୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ମତେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିବି, କଥା ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ମାନ। ସମ୍ମାନ ସେଇଠି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ମତାମତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ମତାମତ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବିଷୟ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ନହେଲେ ମୋ ସିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧାନ କରିବ। ତ ଇଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ
ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୁହେ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଆପଣ କଣ ଲେଖିକି ଦେବେ ଏତିକି ମିଳିବ ବୋଲି? କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସିଷ୍ଟମ କାଲି ସକାଳେ ରହିବ ବୋଲି? ଏମିତି କେତେ ଆଇଛି କେତେ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆସିବ ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ହଡବଡ ହବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ତୟ କରିବାର ବିଷୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମତାମତ ଦେଲେ, ଇଏ ମତାମତ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଲା। ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ସିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଲମ୍ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମତାମତକୁ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ ସିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କମ୍ୟୁନିକେସନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ, ସେ ଲୋକ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ତାକୁ ମତାମତ ଦେଇଥିଲି ବା ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିଥିଲି କି ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିଦିଅ, ସେ ଛାଡ ସେ କଣ କହିଥିଲା ବେକାର କଥା, ସେଟା କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସିନିୟର ବି କହିବେ ଆରେ ୟାର ତାକୁ ଛାଡ ନା, ସେ କଥାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବାନି। ନା, ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଲିଡର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ସେଠି ଅଟକିବାନି, ଆମେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ବା ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରେ ନା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ତାର ମତାମତକୁ ବା ତା ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାର କିଛି ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଶେଷରେ ସବୁ ପରେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଠିକ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ଦରକାର, ସେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କରିଥିଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିରିୟସଲି ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ତା ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଯିଏ କି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଆରେ ୟାର ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି କଥା ହେଲି, ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, ବହୁତ ବିଜି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି କଥା ହେଇଛି ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେଇପାରୁନି, ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ସହିତ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବି? ହୁଏତ ସେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହଉଥିବ, ତ ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିବା ଦରକାର ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଜିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ଆଉ ପୁରା ପଜିଟିଭ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଇଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଳା। ତେଣୁ ଇଏ କଳାକୁ ଯିଏ ଶିଖିଛି, ଯିଏ ଆକୁ ଡେଭଲପ କରିପାରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଯଦି 130 କୋଟି ନୁହେଁ 700-800 କୋଟି ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିଆରପି ମାନେ ଯୋଉ ଟିଭିର ମାନେ ଇଏ ବଢିଯାଏ ବା କୌଣସି ମିଟିଂର ଭିଡ ବଢିଯାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତ ଭଳି କୌଣସି କଳା ଅଛି ଯୋଉ କଳା କି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଯାଏ।
ମୁଁ କହୁନି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଭାଇ ଓ ବहन ମିତ୍ର ଆପଣ କହିକି ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଟା ନୁହେଁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରାଉଡ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୟୁଜ କ୍ରାଉଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ରାଉଡ ଫଲୋଅର ଅଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କଣ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୁଣକୁ ଡେଭଲପ କରିବା, କୋଉ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୋ ଟିମ୍ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତ ସମୟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନେଲି, ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏ ଯୋଗାଯୋଗର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ନେବି ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାରିଂ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଭିତରେ କିଛି ବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାରର ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମତେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଉ